एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਮਾਨਖੇੜੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। जान लिहो रे मीत, जग रचना सब झूठ है। जग रचना सब झूठ है। कह नानक थिर ना रहे, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की पीत। ज्यों बालू की पीत, ज्यों बालू की पीत, ज्यों बालू की पीत। जग रचना सब झूठ है। जग रचना सब झूठ है। जान लिहो रे मीत, जान लिहो रे मीत। जग रचना सब झूठ है। जग रचना सब झूठ है। राम गयो रावण गयो, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। सुपने जो संसार, सुपने जो संसार, सुपने जो संसार। जग रचना सब झूठ है। जग रचना सब झूठ है। जान लिहो रे मीत,
जान लिहो रे मीत, जग रचना सब झूठ है। जग रचना सब, जग रचना सब, जग रचना सब झूठ है। अंते सतगुर बोलिया, अंते सतगुर बोलिया, मैं बिछै कीर्तन करे हो निर्वाण जियो। कीर्तन करे हो निर्वाण जियो। अंते सतगुर बोलिया, अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जियो। 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 अंते सतगुर बोलिया, अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जियो। कीर्तन करे हो निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सदैओ, हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। केसो गोपाल पंडित सदैओ, हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। अंते सतगुर बोलिया, अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जियो। कीर्तन करे हो निर्वाण जियो। अंते सतगुर बोलिया, हर कथा पढ़िए, हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर पावे। हर कथा पढ़िए, हर नाम सुनिए,
ਬੇਬਾਣ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਪਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ। ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ। ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਉ। ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਉ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ। ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜੀਓ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ। ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜੀਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। 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 ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ। ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ। ਕਰਤੇ ਗਾ
ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ गावो करते का गावो निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै कीर्तन करे हो निर्वाण जियो 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 अंते सतगुर बोलिया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे निर्वाण जियो कीर्तन करे निर्वाण जियो कीर्तन करे निर्वाण जियो कीर्तन करे निर्वाण जियो वाहिगुरु तू चीने नाही फिर जूनी आवेगा फिर जूनी आवेगा एक शब्द तू चीने नाही एक शब्द तू चीन नाही फिर जूनी आवेगा फिर जूनी आवेगा एक शब्द तू चीन नाही जज्जे जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावेगा जज्जे जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावेगा एक शब्द तू चीन नाही फिर जूनी आवेगा एक शब्द तू चिन नाही फिर जूनी आवेगा फिर जूनी आवेगा फिर जूनी आवेगा एक शब्द तू चीन नाही एक शब्द तू चीन नाही फिर जूनी आवेगा फिर जूनी आवेगा एक शब्द तू चीन नाही
सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नो ना सखाल बिखिया। तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नो ना सखाल बिखिया। पहला फाहा पाया पांदे पिछों दे गल झाटड़िया। पहला फाहा पाया पांदे पिछों दे गल झाटड़िया। पिछों दे गल झाटड़िया। पिछों दे गल झाटड़िया। एक शब्द तू चीनै नाही। एक शब्द तू चीनै नाही। फिर जूनी आवेगा। 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 राम सिमर पछताहेगा मन। पापी जियरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा। लालच लागे जन्म गवाया। माया परम भुलाएगा। तन जोबन का गर्भ न कीजै। कागद ज्यों गल जाएगा। एक शब्द तू चीन्ह नाही। फिर जूनी आवेगा। जो जम आए केस गह पटके ता दिन किछ ना बसाहेगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। एक शब्द तू चीनै नाही। एक शब्द तू चीनै नाही। फिर जूनी आवेगा। 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 वालिए दो जहान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी मुकद्दस हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰਸਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕ ਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ, ਜੋ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ, ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ 3 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਕ ਬਾਪੂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਪੂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1932 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 399 ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਫੂਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਚੈੜੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1950 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਏ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਸੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 3 ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, USA ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਅਜਮੇਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮਿਹਰ ਕੌਰ, ਪੋਤਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੜਪੋਤਰੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪੜਪੋਤਰੀ ਅਜੋਨੀ ਕੌਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ऐ कज़ा ये तुझसे कैसी नादानी हुई, फूल वो तोड़ा जिससे गुलशन में वीरानी हुई। बापू जी ने अपना जीवन बड़ी चढ़ती कला दे विच गुरमुख सिद्धांतां ते पहरा दिंदियां होया जीविया। वो ढाडी कला दे बड़े शौकीन सन। जदों भी किते रात नूं बैठना तां सत्कारयोग चाचा बलबीर सिंह जी होरां नूं उन्होंने आखना कि YouTube ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਆਓ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਤੁਰੇ ਜਹਾਨ ਬਾਪੂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਪੂ
ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। दोस्ती में दो दिल साथी होते हैं तब जाकर होती है दोस्ती। गुरु प्यारे खालसा जीओ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛਾਂ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਰਪਣ ਕਰੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ। तन परिवार परिया शब्द कहावनिया आइया शब्दों का गवो हरि तेरा मन जनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। अपना अगला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब कुछ है जिसते हैं सो पावे। सदा सिमत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वसिया बाजे शब्द कनेरे।
मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुर का जिस दिया वड्याइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा यादारो वाजे पंच शब्द तित घर सुपाका घर सुपाका शब्द वाजे गला चित कर तारियां अंत दूत खुद बस कीते काल कट कुमार कर पाया खुद जन को से नाम हर कह लागे कहे नानक तह सुख हुआ तत कर अनहद बाजे अनंद सुनो बट भागी हो सकल मनोरथ पूरे पार पर हम प्रभु पाया उतरे सबल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिलगुरते नानक गोरी चरण लागे आते अनहद दूरे सलोक हर गुरु पानी पिता माता तरथ महाते दिवस रात धोए दाई दाया खेले सगल जगत जगियाइया बुरियाइया वाचे तन में हजूरे कर्मी आपो अपनी के नरह के दूर जिनी नानक आया गए मसकत घाल नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह ਖਾਂਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਹੋਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗੁਰਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਲਏ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਂ ਰੂਪੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਲੱਗਿਆ ਭੋਗ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ
ਇਲਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਹਿਰੀ ਕਰ ਕੈ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ, ਉਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਗਹਿਰੀ ਕਰ ਕੈ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ, ਉਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਰਹਾਉ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ, ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ। 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੇ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। सर्ब सोइन की लंका होती, रावण से अधिकाई। कहाँ पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी, जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देओ हर गुण गाए। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी, जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देओ हर गुण गाए। वाहेगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚੈੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਖੇੜੀ ਤੇ ਚਤਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਗਣਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਬਹੁਤ ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਢਾਡੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਜਮੇਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੌਰ। ਮਿਹਰ ਕੌਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, USA ਨੇ। ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੋਨਾ ਉਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ MLA, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕਾ ਜਪਾਨੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਕਰਾਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਰੰਡਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਰੰਡਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਰੰਡੇ ਦੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ PA, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਬਈ ਚੈੜੀਆਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ ਚੈੜੀਆਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਬੁਨਾੜੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੁਰਾਲੀ ਸਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜੀਤ ਤੋਂ, ਸੋਨੀ ਜੀ ਮਰੰਡਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੌਲੀ ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MC ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੀ ਮਰੰਡਾ ਯੂਥ ਆਗੂ, ਬਿੱਲੂ ਸਰਪੰਚ ਕਲਾਰਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪੁਰਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। परम सत्कारयोग सरदार हरबंस सिंह जी ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੌਤ ਦੀ ਕਟਲ ਸਚਾਈ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੰਜੇ ਜਕੜਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ कि कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न बचारे कोई, माटी का कह तो पै स्वामी,
मानस की गत यही, हर किसी ने दुनिया विच आके अपनी हाजिरी लवा के चले जाना है। इत्थे सदी भी कोई नहीं रहना। हुणे गुरबाणी का भी भाग आया कि रावण वर्गे भी जिन्हां ने अपने पावे दे नाल कहंदे काल बन्निया होया सी, उन्हां नूं भी आखिर एक ना एक दिन जाना पिया। बहुत ही चंगी शख्सियत साडे विचकार चली गई है। जब कोई समाज दे विच चंगा विचरदा है, अपने परिवार नूं चंगी शिक्षा दे के समाज दे हाणी बनाउंदा है, समाज की सेवा करता है परिवार, अजिहे व्यक्ति के जाण दे मौके ते अंतिम अरदास दे विच इस तरह बड़ी गिनती च संगतां जुड़ के परमात्मा नूं अरदास करदियां। बहुत ही अच्छी शख्सियत सी सरदार साहब। इन्हां ने अपने बेटे बेटियां नूं अच्छी शिक्षा दी, अच्छा समाज सेवी का गुण दिता, क्योंकि जिहड़े गुण है ये अपने पिता माता तो ऐसे लेंदे हैं। पिता आसमान वांगू हुंदा है बच्चे वास्ते, पिता बच्चे का ऊट आसरा हुंदा है। हर बच्चा अपने पिता नूं रोल मॉडल मन के अगे बढ़दा है। उन्होंने लगता है कि मेरे पिता तो ऊपर कोई चीज़ नहीं है। कोई भी बच्चा होवे उन्होंने अपना माता पिता बहुत प्यारे होंगे है, उन्होंने ऐ लगता कि मेरे पिता वर्गा कोई नहीं, तो वो अपने पिता के गुण लेके अगे बढ़ता है। जदों पिता जाता है तो इस तरह लगता है जिवें आसमान उपर तो हट गया होवे ते सारी जिम्मेवारी ऐ लगता कि अज ही मेरे ते पै गई है। जदों तक पिता हुंदा है तो कोई जिम्मेवारी का एहसास नहीं होता। पिता चाहे कुंडी लेके घर बैठा रहे, काम ना कर सके, बिरध हो जाए, लेकिन पिता दे हुंदे ऐदा लगता कि सारिया जिम्मेवारियां मेरा बापू बैठा वो सामभ रहे। घर दे काम, परिवार दे काम, रिश्तेदारियां, बजुर्ग बैठ के सामभते रहते। एक बहुत ही होनहार बजुर्ग सी। हुणे जब ढाडी साहिबान लगे, पहला तो मैं सरपंच साहब को कहा, मैं क्या सरपंच साहब टाइम ज़्यादा हो गया, तुसीं ढाडी लगा ले। लेकिन जब मैं उन्होंने सुनिया तो मैं लग्या कि यार ये लगने जरूरी सी अज। जिस तरीके दे नाल उन्होंने पिता जी बारे गल करी, और ये गल सच्ची है कि पहला उन्होंने सुनते रहे, पिता जी को शौक से इस चीज़ का, प्यार से इन्होंने गलों के नाल, समाज के कल्चर के नाल। सो ये परिवार बहुत ही अच्छी इलाके दे विच समाज सेवा दे विच लग्या होया। सरपंच सरदार बलवीर सिंह जी ने इस पिंड की नहीं बल्कि नाल दे पिंडां दी भी जिम्मेवारी चक के पिंडां दीयां नुहारां बदलने नूं, लोकां दे काम कराउण नूं हर समय तत्पर रहिंदे, घूमदे रहिंदे। और मैं इन्हां दे विच देखिया कि जे तुहाडे दोस्त नूं तुहाडे तो कोई भौ नहीं है तो दुश्मन नूं तुहाडे तो कोई भै नहीं है, फिर ना ही जी दोस्ती का फायदा, ना ही जी दुश्मनी का फायदा। इन्हां दे विच वो मादा है परिवार दे विच कि ये तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़न की हिम्मत रखते हैं कि तुहाडे नाल खड़ के तुहानूं एहसास होएगा कि जी हाँ साडा कोई दोस्त साडे नाल है। सो हमेशा समाज दे विच अगे खड़ के मदद करने वाला परिवार है। अज परिवार के मुखी का अकाल चलाना होया, बड़ा ही पूरे ही सारे लोगों ने ही इस चीज़ का दुख मनाया। सो मैं अपने परिवार वालों, सरकार वालों, इलाके की संगतां वालों यही अरदास करांगा कि सम्मत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियां, जो होए साहब सो मेल। परमात्मा उन्होंने अपने चरणों च निवास बख्शे ते पिछे पाना मनण दा परिवार नूं बल बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इहदे लई ते नगर दे लई एक फ्रिजर दान किया, जिहदे च आपां डैड बॉडी जाण तो बाद वारीवार बाहर तो आउणा हुंदा या रखनी हुंदी है 2-2 3-3 दिन, वो दान वजों दिता गया है। सो परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद।
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈੜੀਆਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਲਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਿੱਤਰ, ਪ੍ਰੇਮੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 40-41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੜਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ 42 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੀਡਰ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।